ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال في موضع آخر النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمدللہ ابھی ہم سب نے خطبہ نکاح سنا ہے. اس میں دو تین باتیں خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے. ایک بات یہ ہے کہ جو آیتیں پڑھی گئی اس میں بار بار یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. نکاح بھی اللہ سے ڈرنے کا ذریعہ ہے. حدیث میں ہے کہ جس نے نکاح کیا وہ آدھا دین آدھا ایمان بنا لیا. آگے آدھا ایمان کے بارے میں ہمیشہ ڈرنا چاہیے. نکاح خالص عبادت ہے اور جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت ہے ایسے ہی نکاح بھی عبادت ہے. اور سب سے زیادہ برکت والی نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. نکاح میں دو تین باتیں یاد رکھنے کی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت اگر تمہارے اندر استطاعت ہے نکاح کرنے کی یعنی بیوی کو رہنے کے لیے گھر دے سکتے ہو اور ان کے نان و نفقہ دے سکتے ہو اور مہردین ادا کرنے کی صلاحیت ہے تو تم شادی کر لو. اور اگر ان تین چیزوں کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھ کر کے اپنی خواہشات کو کچلو اور اپنے نفسانی خواہشات کو مارو. اس پر حد سے تجاوز نہ کرو. جو حد سے تجاوز کرے گا اللہ کی نظر میں وہ مفسد ہو جائے گا, وہ اللہ کے حدود کو پار کرنے والا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. جب نکاح قبول کیا جاتا ہے تو کون سی ایسی لڑکی ہوگی جو نہیں روتی ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چیخ کر کے روتی کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ان کے سر پر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تھی پہلی, جب جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق, تو آپ کہہ رہے تھے ما انا بقاری, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, کیونکہ ایک بہت بڑی نبوت کا بوجھ آپ کے سر کے اوپر نازل ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ایسے ہی نکاح کا بوجھ بھی ایک بڑی ذمہ داری کی بوجھ ہوتی ہے. نکاح سے پہلے کی زندگی آسانی کی ہوتی ہے, نکاح کے بعد کی زندگی بار بار مشغولی بڑھنے والی زندگی ہوتی ہے. اور نکاح کے بعد جب ذمہ داریاں بڑھتی ہے تو بعض دفعہ بیوی کی وجہ سے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں اور بعض دفعہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر ظلم ہوتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی حرکت نہ کریں کیونکہ ماں باپ کا حق الگ ہے اور بیوی کا حق الگ ہے. ہر ایک کا حق اگر وقت پر ادا کیا جائے گا تو انشاءاللہ لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگی. دوسری بات اور یہ ہے کہ اس میں اعتماد اور بھروسہ
दोनों को एक दूसरे पर करना चाहिए, शौहर को बीवी के ऊपर और बीवी को शौहर के ऊपर। एतमाद और भरोसा में कमी आएगी, एक दूसरे आदमी गलत फहमी का शिकार होगा, दूसरे की कानाफूसी वाली बातों पर चलेगा, तो ये नौबत मार पीट से आगे बढ़ करके तलाक तक आ जाती है। और तलाक जो आज मुआशरे में समाज में आ रहे हैं, अक्सर और बेशतर दूसरे की बातों को सुनने की वजह से आते हैं, और एतमाद का जो तराजू है वो अपने हाथ से लोग खो बैठते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी तरह का मामला हो तो हमेशा ये याद रखना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिनके अखलाक सबसे अच्छे हो, और तुम में मैं सबसे ज्यादा अपनी बीवी के साथ अच्छा अखलाक और अच्छा बर्ताव करने वाला हूँ। तो लिहाजा कभी इस तरह के मामला आ जाए तो हदीस में ये बताया गया कि आप अपने बिस्तर को अलग कर लीजिए, या ज्यादा से ज्यादा परेशानी बढ़ रही है रिश्ता निभाने में तो दोनों के खानदान में से ये शोर दो चार आदमी को बुला करके समझाइए, दोनों को समझा करके काम चल जाता है तो ठीक, उससे भी काम नहीं चलता तो मिसवाक से कहा है माई। मिसवाक छोटी सी होती है, उससे कोई चोट नहीं लगती, बस गुस्सा का इजहार करने का हुक्म है, मारने, हाथ तोड़ने, धक्का मारकर बाहर निकाल देने, सर का बाल नोच देने या तलाक देने का हुक्म नहीं है। जब आखिरी मरहला पर आ जाए, जैसे कि बदन में कैंसर हो जाता है तो कहा जाता है जिस्म को काट करके निकाल दीजिए वरना पूरे जिस्म को ये खत्म कर देगा। तो ऐसे ही जब समाज में रिश्ता निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, उसके अलावा कोई रास्ता ना हो, तो शरीयत ने इजाजत दिया है सिर्फ एक तलाक इस्तेमाल कीजिए। एक तलाक के बाद मामला बिगड़ेगा, बीवी अपने घर भागेगी और शौहर भी नादिम होगा, शर्मिंदा होगा, उसके साथ मामला बच्चे का आता है, घर का खानदान का मामला आता है, रिश्तेदार फिर डांट डपट करता है तो दोनों को शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर अगर चाह ले तो इद्दत के अंदर दोनों रजत कर ले, और इद्दत अगर गुजर गई खुदा ना खास्ता तो फिर दोनों निकाह कर ले, उसमें किसी तरह का कोई मामला नहीं बढ़ता है। लेकिन एक बैठक में 3 तलाक देने के बाद ये तलाक मुगल्लज़ा है और इसके बाद कोई रास्ता बाकी नहीं रहता है। ये आफत और मुसीबत वाला रास्ता है जिसको शरीयत ने सबसे ज्यादा मकबूल कहा है। तो इसलिए याद रखना चाहिए हमारे निकाह के मजलिस में ये चंद बातें जो बयान की गई है ये बहुत जरूरी है, ताकि निकाह करने वाला आदमी ये सोचे कि जो हमने निकाह किया है ये आखिरी सांस तक निभाने के लिए किया है। ऐसा नहीं कि 2-4 साल तक अच्छे से खुशी खुशी गुजार लिए और उसके बाद मौका मिला तो किसी और से लव कर लिए, और फिर मौका मिला तो उसको लात मार करके भगा दिए, फिर दूसरे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं और बहुत सारे शिकायत ऐसे हैं कि अपनी बीवी को छोड़कर गैरों से बात करते हैं। मोबाइल एक बहुत बड़ा फितना की चीज है, अगर समझा जाए तो बहुत जरूरत की चीज है, लेकिन इसको फितना के लिए इस्तेमाल ना करें, जरूरत के लिए इस्तेमाल करें। जो खुशी किसी और के अंदर आप तलाश करना चाहते हैं वो खुशी अल्लाह ने आपकी बीवी के अंदर रखा है। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अज़वाजिकुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिलकत में अल्लाह की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये दिया है कि तुम्ही में से तुम्हारी बीवी को पैदा किया है। लितस्कुनु इलैहा, तुम्हारे लिए उसमें बहुत सुकून है, और वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, तो अजनबी को तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत और उल्फत के साथ जोड़ दिया है। जब बीवी बनती है तो अपने ऊपर शौहर को तरजीह देती है, उनके बच्चों को तरजीह देती है, उनके घर वालों को तरजीह देती है, खुद भूखी रहती है, शौहर को खाना खिलाती है। इस तरह से एक अजनबी दिल के अंदर इतनी गहरी मोहब्बत हो जाती है, तो इस मोहब्बत का ख्याल रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता बीवी से कभी किसी तरह की बदजबानी हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वआशिरुहुन्न बिल मारूफ फइन करिहतुमुहुन्न फअसा अन तकरहु शयअन व यजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। अगर 1-2 बात तुम्हें बुरी लग रही है तो उसके अलावा बहुत सारी खैर की बात उसके अंदर मौजूद है। वो तुम्हारे बर्तन धोती है, वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाती है, वो तुम्हारे घर को खूबसूरत बना के रखती है, वो तुम्हारे लिए खाना बनाती है, बहुत सारी परेशानी उठा करके आपके घर में वो रहती है। इसलिए अगर एक आध बात किसी तरह की ऐसी आ जाए तो आप उसको नजरअंदाज कर दिया कीजिए, प्यार मोहब्बत से जिंदगी को आखिरी सांस तक निभाइए, दुनिया में भी इस रिश्ता को बाकी रखिए और मरने के बाद ये रिश्ता बाकी रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बीरपुर के रहने वाले
جناب محمد نسیم عالم صاحب کی صاحبزادی محترمہ رضیہ پروین کو باعوض دین مہر 75,786 بسکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ 2 گواہوں کی موجودگی میں گواہ اول جناب مولانا کلیم اللہ صاحب والجناب الحاج محمد سعید صاحب لالپور، گواہ ثانی جناب محمد آزاد صاحب والجناب نور الہدا صاحب مرحوم بیرپور، جناب تنویر عالم صاحب سابق چیئرمین بیرپور والجناب عبدالقدوس صاحب کی وکالت میں اہل مجلس کے روبرو محمد انعام الحق صاحب والجناب محمد ضیاء اللہ صاحب لالپور آپ کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے اپنی نکاح میں محترمہ رضیہ پروین کو قبول کیا؟ جناب محمد نسیم عالم صاحب کی صاحبزادی محترمہ رضیہ پروین کو باعوض دین مہر 75,786 بسکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ 2 گواہوں کی موجودگی میں گواہ اول جناب مولانا کلیم اللہ صاحب والجناب حاجی سعید صاحب لالپور، گواہ ثانی جناب محمد آزاد صاحب والجناب نور الہدا صاحب بیرپور، جناب تنویر عالم صاحب سابق چیئرمین بیرپور والجناب عبدالقدوس صاحب بیرپور کی وکالت میں اہل مجلس کے روبرو محمد انعام الحق صاحب والجناب محمد ضیاء اللہ صاحب لالپور آپ کی نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے اپنی نکاح میں محترمہ رضیہ پروین کو جناب حافظ ارشاد صاحب کی اجازت کے طفیل آپ کو دیا؟ کیا آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ اللهم صل على محمد وعلى آله